کیا ہم لوگ انڈیا سے آئے ہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم یہاں کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ہمارا بولنا یہاں پہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستانیوں جاگو، یہ جاگنے کا وقت ہے۔ عمران خان کا نام لو، سیدھا اندر ہو جاتے ہیں جی، پرچے ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عمران خان کیا تھا وہ؟ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بننے کا اختیار ہی نہیں، اسلام میں عورت کو حکمران بننے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ مریم نواز اس کی ذمہ دار ہے۔ میں اس کی توہین نہیں کر رہا ہوں، اس کو سمجھا رہا ہوں۔ مائی ڈیئر سسٹر، آپ سمجھیں، نہیں سمجھے گی تو سمجھانے والے بہت ہیں اوپر۔ اسلامک ملک میں بدبختی اس وقت شروع ہوتی ہے جب کوئی عورت اس کو حکمران بنتی ہے۔ کون سا مرد ہے جو اس ملک کا حکمران بن سکتا ہے؟ شوگر کے مریض کو آگے نہیں آنا چاہیے، کینسر کے مریض کو آگے نہیں آنا چاہیے۔ وہ مریم کے ساتھ حکومت کرتا پھر رہا ہے، کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ تو پھر مولانا ڈیزل صاحب سے ہی پوچھیں۔ سارا ذریعے چلانے والے نے جنہیں دے رہے۔ کیا مطلب، کیا میسج دیں گے مریم نواز کو؟ مریم نواز کو یہی دیں گے کہ انہوں نے پاڑ دیا ہماری، انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی۔ ووٹ کبھی تک ڈالے نہیں کسی کو، لیکن ڈالیں گے بھی تو عمران خان کو۔ چور یہ ہیں جن کی حکومت چل رہی ہے، جس کی برابری نہ ہو اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ یہ 500 600 700 جو بڑھ رہا ہے، اس میں چور کون ہے؟ اور کوئی بھی بندہ خلاف جاتا ہے دوسرے دن تھانے میں ہوتا ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے، پرچہ ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ یہی گزارش ہے بھائی، اپنی آنکھیں کھولیں اور ارد گرد دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے کیا صورتحال چل رہی ہے آج کل؟ کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ جاگو برانڈ زندہ باد، جاگو برانڈ زندہ باد۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اے پاکستانیوں جاگو، یہ جاگنے کا وقت ہے۔ بابا خادم حسین رضوی کے برانڈ کو لے کر آگے چلو، ختم نبوت کے پہرے دار بن جاؤ۔ اگر ہم ختم نبوت کے، مہنگائی ہے یا نہیں ہے؟ گزارا کیسا ہو رہا ہے؟ مہنگائی ہے، کس نے کی مہنگائی؟ مہنگائی مریم نواز اس کی ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بننے کا اختیار ہی نہیں، اسلام میں عورت کو حکمران بننے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ فتویٰ کہاں سے لیا؟ یہ اسلامک فتویٰ ہے، کہاں سے آیا؟ اسلام سے آیا۔ پہلے بینظیر وزیر اعظم تھے، اس وقت آپ نے فتویٰ نہیں دیا؟ اس وقت میں چھوٹا تھا، بڑا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ مریم نواز کو، یہ آپ کو تو اٹھوا لے گی وہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی توہین کر رہے ہیں۔ میں اس کی توہین نہیں کر رہا ہوں، اس کو سمجھا رہا ہوں۔ مائی ڈیئر سسٹر، آپ سمجھیں، سمجھ آئے گی؟ سمجھانا چاہیے۔ آئی تھنک اسے سمجھنا چاہیے، نہیں سمجھے گی تو سمجھانے والے بہت ہیں اوپر۔ اوپر سے کیا بنا؟ اوپر سے بلاد اسٹیبلشمنٹ۔ اچھا، وہ سمجھا لے گی؟ اگر وہ نا اپنے ضمیر کو مد نظر رکھ کے خود اپنا محاسبہ کرے تو سر بچ جائے گی۔ تو خادم حسین رضوی تو بیچارہ اب رہا ہی نہیں، آپ اس کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ میں اس کا ایک دوسرا ادنا سا غلام ہوں۔ ہاں جی، خادم حسین رضوی کے اعمال کا جواب دے وہ خود ہے، لیکن خادم حسین کی جو تعلیمات ہے، وہ اس کی تعلیمات یہ ہے کہ اے پاکستانیوں جاگو۔ کس حوالے سے جاگو؟ اس حوالے سے جاگو کہ اسے اسلامک ملک بنایا جائے، اور اسلامک ملک میں بدبختی اس وقت شروع ہوتی ہے جب کوئی عورت اس کو حکمران بنتی ہے۔ مرد جو ہے، مرد کو عورت پہ فوقیت دی گئی ہے، اور مرد کو ہی ملک کا حکمران ہونا چاہیے۔ کون سا مرد ہے جو اس ملک کا حکمران بن سکتا ہے؟ حکمران جو اس وقت بن سکتا ہے وہ جو پرانی پود ہے، پرانی پود کا مراد ہے جو بوڑھے مکروہ چہرے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ کون سے مکروہ چہرے؟ وہ آپ بہتر جانتے ہیں، میں بھی آپ جانتا ہوں۔ بتائیں۔ میں نام شو نہیں کرنا چاہتا، وہ خود ہی سمجھ گئے ہیں جو ان کو میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں، انہیں الہام تھوڑی ہوا۔ شوگر کے مریض کو آگے نہیں آنا چاہیے، کینسر کے مریض کو آگے نہیں آنا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں عورت کی حکمرانی حرام ہے، یہ لے کے کون آیا؟ یہ اسلام سے آپ سرچ کریں، اسلام انسائکلوپیڈیا سرچ کریں، موبائل پہ چیک کریں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ نہیں، اس عورت کو حکمرانی کے لیے کون لے کے آیا؟ کہاں سے آ گئی یہ؟ عوام، ہماری بے وقوف عوام آگے لے کر آئیے۔ عوام نے ووٹ دیا؟ عوام نے کم و بیش ووٹ دے تو ان کو ملے ہیں، کم و بیش ووٹ تو ملے ہیں ہم کو، ویسے ووٹ تو ریزنیبل تقریباً ووٹ ملے ہیں ہم کو۔ اچھا، آخر میں مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان نے بینظیر کے حوالے سے فتوے دیے تھے کیسے؟ کہ اس کی حکمرانی جائز نہیں ہے، وہ مریم کے ساتھ حکومت کرتا پھر رہا ہے، کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ تو پھر مولانا ڈیزل صاحب سے ہی پوچھیں۔ میں نے فضل الرحمان کہا، پتہ نہیں کس کی بات کر نہیں، رہے میں ہیں۔ ان کا نک نیم بتا رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کافی قابل عزت ہے، ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی بندے ہیں، میں بھی 5 وقت کا نمازی ہوں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، ان کی اچھی باتوں کی، کیونکہ وہ 5 وقت کے نمازی۔ مریم نواز انہیں ڈیزل کیوں کہا آپ نے؟ وہ مختلف لوگ کہتے ہیں، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا، ڈیزل کہنا نہیں چاہیے۔ آئی ایم سوری ٹو سے یو، میں نیکسٹ ٹائم اسے نہیں کہوں گا۔ فضل الرحمان صاحب، میں سوری کرتا ہوں، نیکسٹ ٹائم آپ کو ڈیزل نہیں کہوں گا۔ آپ مولانا فضل الرحمان ہیں، میں مولانا توکل حسین انجم بھٹا قادری ہوں۔ جی بہن، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا سر، آپ سنائیں۔ جی بہن، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں۔ کیسا گزارا ہو رہا ہے مہنگائی کے حوالے سے؟ سارا ذریعے چلانے والے نے جنہیں دے رہے۔ کیا مطلب؟ آئے ہیں، چلان ہو گیا نا، سیلری مل گئی نا کچھ، انہوں نے چلان کر دیا، کوئی بات نہیں سنتے۔ کتنا چلان ہوا؟ 1000 روپے کا۔ کتنے کمائے تھے آج؟ 1 روپیہ بھی نہیں ہے، جیبیں خالی ہیں۔ تو چلان کہاں سے پے کیا؟ سائڈ پہ شناختی کارڈ رکھ دیا ہم نے۔ کتنا چلان ہوا؟ 1000 روپے کا۔
तो पे कर दिया? नहीं सर, तो चलान क्यों हुआ? चलान आ रहे थे इधर से, हम आराम से आ रहे हैं, बगा अपने हेलमेट भी पहना हुआ है, कहते चलान होगा आपका। नहीं, किस चीज का चलान किया? ये हम 3 जने आ रहे हाँ थे, जी? 3 आ रहे थे। 3 आ रहे थे इस वजह से? हाँ जी, तो क्या करते हो आप? फैक्ट्री में फैक्ट्री में कर रहे थे, तो चलान कैसे तारना है अब? तनख्वाह जैसे मिलेगी वैसे। जब तनख्वाह मिलेगी। क्या दिया, आईडी कार्ड या लाइसेंस? आईडी कार्ड दिए, आईडी कार्ड दिया। आईडी कार्ड दिया, 24,000 सैलरी, 25,000 घर का किराया, चलान कहाँ से दे? क्या मैसेज देंगे मरियम नवाज को? मरीम नवाज को यही देंगे कि उन्होंने ना फाड़ दी हमारी, क्या कर दिया? फाड़ दी हमारी, उन्होंने इतनी महंगाई कर दी, मार डाला उन्होंने, कामगार भी करने कंप्यूटर से भी जाके बैठे बहुत महंगाई कर दी उन्होंने। वो क्या मैसेज देंगे मरियम को, क्या कहेंगे ताकि वो आपको ये जो चलान होते हैं या बाकी महंगाई पे कंट्रोल करे? क्या मैसेज देंगे, सामने देख के बताओ। हमारा उनसे यही है कि जो गरीब अवाम है उनका थोड़ा सा एहसास करे। बोर्ड बना हुआ है? वोट कभी तक डाले नहीं किसी को, लेकिन डालेंगे भी तो इमरान खान को। क्यों? वो तो जेल में है, चोर है वो। चोर नहीं है, चोर ये है जिनकी हुकूमत चल रही है। ये आपको किसने कहा? ये सर हमारा दिल कहता है, जो नेक होता है ना उसकी बदतरी भी होती है, जिसकी बराबरी ना हो ना उसकी मुखालफत होती है। ये मरियम नवाज शरीफ ने खुद ही कहा था, जब 300-250 से पेट्रोल ऊपर चला जाएगा ना तो वो हुकूमत चोर होएगी। कब कहा था? अब तकरीबन पिछली हुकूमत में वाला जब भी इन्होंने खुद कहा था, ये इमरान खान के दौर में इन्होंने कहा जब 300-200-250 से ऊपर पेट्रोल चला जाएगा ना 300 भी क्रॉस कर गया, फिर चोर कौन हुआ? तो हुकूमत, उसने खुद कहा था ना, उससे पूछे, उसने कहा था, किसने कहा था? नवाज शरीफ ने कहा था। मरियम नवाज ने बोला था 2023 क्या बोला था? फोकस करना नहीं हो। मरियम नवाज ने ये चीज बोली थी, आज तक मुझे ये चीज ऐसे ही याद है। 160 रुपए पेट्रोल था, ठीक है, 7 रुपए बढ़ा था। उसने बोला ये समझ ले कि जब डीजल पेट्रोल महंगा हो जाए तो हुकूमत चोर है। तो मैं लोगों से यही बात बोलूंगा कि अब 400 प्लस हो गया और ये 800-900 तक जाएगा, ठीक है। ये लोगों की सोच होगी कि यहाँ से पीछे आएगा, ये चीज गलत है। ये 800-900 तक जाएगा। मुझे बताएं ये चीज के 7 रुपए बढ़ने से हुकूमत चोर है, ठीक है। तो ये 500, 600, 700 जो बढ़ रहा है, इसमें चोर कौन है और दूसरी अवाम क्या कर सकती है? अब देखें, महंगाई है, हर चीज है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा अगर किसी चीज के ऊपर बात करता है वो चोर होता है, जो भी होता है। ये देखें, पंजाब के अंदर कोई भी बंदा बैठा हुआ है, कोई भी बात करता है, कोई हुकूमत के खिलाफ करता है, दूसरे दिन उठाया जाता है। क्यों? क्या हम लोग इंडिया से आए हैं? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम यहाँ के शहरी नहीं है? क्या हमारा बोलना यहाँ पे फर्ज है कि नहीं है? ठीक है, हम बोल रहे कोई छोटी सी बात तो हमें उठवा दिया जाता है। वजह क्यों? ठीक है, इमरान खान का नाम लो, सीधा अंदर हो जाते हैं जी, पर्चे हो जाते हैं। क्यों होते हैं? ठीक है, इमरान खान क्या था वो? ठीक है, पाकिस्तान की हुकूमत, वज़ीर आज़म था, जो भी था, जैसे भी था, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे उसने हुकूमत की है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बाकी चीज ये है कि अगर कोई नाम लेते हैं ऐसे समझ आता है जैसे वो इंडिया वाला आ गए और इसको उठा के चले जा रहे हैं। आजकल कश्मीर के अंदर हालात देखो, हुकूमत है, हुकूमत की वजह से लोग मरे, 200 बंदा रावलाकोट में मरा है। किस बंदे ने ये चीज बोली है कि गलत हुआ है? कोई एक भी बंदा है जिसने बोला है गलत हुआ है? किसी ने भी नहीं बोला। क्यों? हुकूमत खुद डंडे मार मार के लोगों को मजबूर कर रही है कि उनके साथ दें, ना कि उनके खिलाफ चले। कोई भी बंदा खिलाफ जाता है दूसरे दिन थाने में होता है, FIR होती है, पर्चा होता है, कोई कुछ नहीं होता। बाकी सबसे यही गुजारिश है भाई, अपनी आंखें खोलें और इर्द गिर्द देखें आप लोगों के साथ क्या होता है। मैं निकलूंगा, आप निकलोगे, वो निकलेगा, सब निकलेगा, सब चीज होती है, ठीक है। अपना हक मांगे, जो भी है अपनी राय पेश करें, इसमें किसी में बुराई वाली बात नहीं, इसमें डरने वाली बात नहीं। आपका हक है, आप पाकिस्तानी शहरी हो, ठीक है, यहाँ के रहने वाले हो, सब कुछ है, ये आपका हक है। बाकी सबको ये चीज कहूंगा। बाकी खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह। जी, आप कह रहे थे कि बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, हम ये सुनना पड़ेगा आपको। निसाब तालीम, सबसे पहले निसाब तालीम एक होना चाहिए। बस इस वजह से निसाब, इमरान खान ने निसाब तालीम एक किया था, अब क्यों नहीं हो रहा? तो उस वक्त सब कुछ ठीक हो गया था। कुछ सही हुआ, कुछ गलत हुआ, आप बताएं। अब क्या करना पड़ेगा? अब सबसे पहले हमें निसाब तालीम एक करना पड़ेगा। क्या करते, सबको अरबी में पढ़ाना शुरू कर दें? नहीं, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाए वही सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए। बीकन हाउस, एचईसन, ये क्या चीज जो है? बीकन हाउस एचईसन में पढ़ते हैं बच्चे, वो सरकारी स्कूलों वाले बच्चे पढ़ लेंगे फिर? एक दफा बीकन हाउस स्कूल में जहाँ मेरा गुजर हुआ, वहाँ पे मैंने एक टेंटों का ऑर्डर लगाया। मैं वेटर था उस वक्त, ऑर्डर टेकर था, ठीक है। तो वहाँ पे मस्जिद ही नहीं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा ये कैसा बीकन हाउस स्कूल है, यहाँ पे मस्जिद ही नहीं है बच्चों के लिए। नहीं, वो तो स्कूल है ना, स्कूल में मस्जिद का होना जरूरी है। बच्चों की तरबियत कैसे होगी? जब नमाज का टाइम होता है बच्चों को छुट्टी हो जाती है। लेकिन मस्जिद का होना जरूरी था कि गैदरिंग हो, बच्चे एक दूसरे से सीखें। टीचरों ने बाजमात मौलवी साहब का बंदोबस्त इंतजाम किया हुआ हो। जी भाई, क्या कहेंगे, महंगाई है या नहीं? है भाई, सबको पता है। कौन सी महंगाई है, क्या महंगा है? हर चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है आप बताएं।
यार नॉर्मल लाइफ चल रही है, पेट्रोल 300-400 रुपए है, और बाकी मुल्कों में देखो क्या हालात है। बाकी मुल्कों में बिल्कुल सही है। आप क्या कहते हैं 400 सस्ता है? और क्या है, तो फिर लॉकडाउन क्यों लगाते हैं? अगर सस्ता है तो 8 बजे दुकानें सब कुछ बंद कर देते हैं। यार 9 बजे मतलब तक हुआ? दुकानें बंद होती है। चले 9 बजे तक अगर बंद होती तो इसका क्या मतलब है? इससे पेट्रोल में फर्क पड़ जाएगा। तो क्या आपको क्या महंगा लगता है? सब कुछ महंगा है, सस्ता कौन सी क्या चीज़ इसका हल क्या है? इसका हल अल्लाह ही है, बस अल्लाह ही रहम करे, और कोई हल नहीं है इसका। क्या मरियम नवाज या सीएम शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अब वो पीएम हैं, तो वो इस महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे? अल्लाह करे वो कर लेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि कंट्रोल हो जाएगी ये। अभी तक किया या नहीं किया? अभी आपके सामने ही है, कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कुछ कह सकते? कुछ कहने को बचा ही नहीं है तो क्या कहेंगे। क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे से कितने 4-5 हजार कमा लेते हो? नहीं 1500 2000 बस। तो ये रिक्शा वाले कहते हैं 1500 का चलान हो जाता है। इनका होता होगा, हम बंद रिक्शा चलाते हैं, हमारा तो नहीं होता। ये चींची चलाते हैं, इनका होते हैं, हमारा नजायज बारिश से कोई लड़ाई झगड़ा होता है? नहीं। डीजल पेट्रोल महंगा होने से, गैस महंगा होने नहीं नहीं नहीं, बहस होती है थोड़ी सी बस, झगड़ा किस से? बात मतलब का। ठीक लाइफ चल रही है, कोई महंगाई नहीं है। शुक्र है बस अल्लाह पाक का, हर वक्त पे सब्र करना चाहिए। सब्र शुक्र है करना, अल्लाह पाक महंगाई तो अच्छा है। वक्त ले है महंगाई, लेकिन अल्लाह पाक अच्छा वक्त ले आएगा इंशाल्लाह।